Hello students, welcome to BEST. So আজি আমি এটা নতুন চ্যাপ্টাৰ হৈতে আহিছো. So আজি মই তোমালোকক পঢ়াবলৈ গৈ আছো Nelson Mandela Long Walk to Freedom. So this was written by Nelson Mandela himself. So ইয়াত আমি Nelson Mandela বিষয়ে শিকিম, তেওঁ কি struggles কৰিছিল, তেওঁ beliefs কি আছিল, freedomৰ meaning কি হয় তেওঁৰ হিচাপত. So সেইবিলাক বস্তু আমি এইটো চ্যাপ্টাৰত পঢ়িম. But before starting the chapter, তোমালোকক মই ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো অলপমান কৈ দিম যে এই চ্যাপ্টাৰটো যোনটো হয় ইয়াৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ড কি হয়. মানে গোটেই চ্যাপ্টাৰ তোমালোকৰ is actually taken from the autobiography of Nelson Mandela, যাৰ নামটো হৈছে Long Walk to Freedom. তাৰ এটা পাৰ্ট হয় জাস্ট এই চ্যাপ্টাৰটো, ঠিক আছে? সো ইয়াত তোমালোকে actually চ্যাপ্টাৰ কি হৈছে, কিহৰ কথা কৈছে, ঘটনাখিনি কি ঘটিছে, তাৰ বিষয়ে জনাৰ আগত তোমালোকে ব্যাকগ্ৰাউণ্ড জানিব লাগিব যে এইখিনি হোৱাৰ আগত কি হৈছিল. Okay, so little bit background I'll tell you about the chapter, then we will start with the chapter. So background আমাৰ প্ৰথমতে আমাক কি কৈছে, apartheid in South Africa. এটা নতুন তোমালোকে শব্দ পাইছা, apartheid systemটো চলিছিল. এটা পলিটিকেল সিস্টেম যোনটো তোমাৰ আফ্ৰিকাত, সাউথ আফ্ৰিকাত সেইটো টাইমত চলিছিল. নাও apartheid কি হয় চোৱা. South Africa followed a system called apartheid where people were discriminated against and separated based on race, with black people facing severe oppression. So তোমালোকে কেটামান শব্দ পাইছা, apartheid পালা, oppression paisa, discrimination paisa. Ya orthoto ki hoy? What are the meanings of these keywords? So apartheid system another system asile jot tumalokor discrimination kora goisile. Discrimination mane ki tomar partiality, je white people aru black people er majot white people khinik mane sobe respect kore, bhalage bibohar kore, but black people khinik mane white people khinie bahut beya mane sobe nohoy but beshi bhage bahut beya bibohar kore. Hihotor eko rights nasile, hihotor right to vote nasile, they had no rights at all, hihotor eko privilege nasile, privilege bilak sob white people bilake paisile, black people had to struggle a lot, hihotor eko freedom nasile at that time, hihotor bahut dominate kora goisile, bahut dobai rakha goisile, bahut oppress kora goisile, oppress kora khame dobai rakha, ঠিক আছে? eko hihotor there was no freedom for them to express, to speak. Okay, no freedom at all. ulta hihotok mane kam kora manu nisna bahut beshi beya bibohar kora, like slaves. So hey bostuto চলিছিল at that point. Our apartheid system to legal, eta political system asile where it was okay to do that. Enoka asile mane imane beya obostha asile for the black people. Okay, aru hey system to against tomar Nelson Mandela fight korisile. So Nelson Mandela struggle. Nelson Mandela was a leader of the African National Congress ANC who fought against apartheid and racial injustice. So racial injustice ki hoy? Race mane ki kunuba jodi kunuba ta particular race oba belong kore, jene hoyto black hob or white hob, and skin color basis of hihoto ki kora goisile, discriminate ba partiality kora goisile, mane beya bibohar kora goisile, ঠিক আছে? differences bilak ase karone hihotok heneke তোমালোকৰ একদম entirely গুটে privilege খিনি white people খিনিয়ে পাইছিলে, black people er একো privilege একো way নাছিলে, no freedom, nothing at all. So ইয়াত তোমালোকৰ race যোনটো কথা কৈছে, skin color বেছিছটো এটা কথা তোমালোকে পাবা যে discrimination কৰিছে, লাগিলে white হওক, brown হওক, black হওক, does not matter, সব equal হয়, equality থাকিব লাগিছিলে, right? That's what equality means. সব সমান হ'ব লাগে চকুত, লাগিলে যোনটো skin color, যোনটো race, যোনটো gender, যোনটো caste, creed of belong কৰক, does not matter, it should not matter, যোনটো religion of belong কৰক, should not matter, but এই equality নাছিলে, that was not there. Okay, আৰু সেই বস্তুটো মেইনলি তোমাৰ কিহৰ ওপৰত আছিল, inequality মেইনলি তোমাৰ কিহৰ ৰেচৰ ওপৰত আছিল, okay, between the white and the blacks. এতিয়া সেইটোৰ এগেইনষ্টত নেলসন মেণ্ডেলাই ফাইট কৰিছিল. তেওঁ আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ তেওঁ লিডাৰ আছিল. Okay, he fought against it. তেওঁলোকে আৱাজ উঠাইছিলে, struggle কৰিছিলে, and for that he had to go to jail also. So years of imprisonment, Mandela spent 27 years in prison because of his fight for equality and freedom. So এই গুটে যুজৰ মাজত তেওঁ 27 years, জীৱনৰ 27 years তেওঁ জেলত কটাইছে. Okay, next কৈছে যে end of apartheid. Due to the efforts of Mandela and many others, apartheid ended and South Africa moved towards democracy. So Mandela নিজৰ whole life কবগলে ডেডিকেট কৰিছে, almost whole life তেওঁ নিজৰ crucial years খিনি ডেডিকেট কৰিছে for the freedom struggle of his community, of the people of South Africa. Okay, so সেই freedomটোৰ কাৰণে যিখিনি তেওঁ struggle কৰিছে, তেওঁ জেললৈকে গৈছে. So গোটেইখিনি বস্তুৰ কথা আমি এই চ্যাপ্টাৰটোত পঢ়িম. This is the background. এইখিনি হোৱাৰ পাছত finally যে ডেমক্ৰেসি যেটা আহিলে South Africa, he was successful to bring democracy in South Africa. And after that, what happened? After that,
successfully tell, a clear democracy was there, and after that democracy ja ahile tia bhalke eta democratic election hol aru tar bhittit amar Nelson Mandela teo ki hoise teo first black president hoboloi সক্ষম হল president is a very big position ইমান ডাঙৰ পজিশনত এটা black person যোৱাটো it's kind of impossible at that point but teo iman struggle korile iman khini freedom struggle karone teo iman khini fight korise iman jujile finally he was successful to end the apartheid system and logote ki teo logote he equality ro anibole try korile aru he iman bochor choli aha he apartheid system to teo break kori bhangi otorai pelale thik ase and there was democracy between the white and the black people jo black people khiniru tumar vote dibole right to ahile okay and also hetu point ot mane enoka hoisile sob equal hoi goisile black people khini keneke tumalok beya bibhar kora ba white khiniye privilege over white people etu nasile hetu bostu otorale okay that was what he always intended to do and teo successful hoisile okay এতিয়া তোমালোকৰ এই চ্যাপ্টাৰ আমাৰ হে হিষ্টৰিক ইলেকশন 1994 কথা হয়টো 1994 তেওঁ ইলেকশনৰ যোনটো হৈছিলে হেতু ইলেকশন তেওঁ জিকিলে জিকাতে হয় ওথ সেৰেমনিৰ কথা ইয়াত দিবহে তেওঁৰ যোনটো ভাষণ তেওঁ দিছিলে তেওঁ কেনেকা ফিল কৰিছিলে তেওঁৰ আইডিয়া অফ ফ্ৰীডম কি হয় আমি তাৰ বিষয়ে চ্যাপ্টাৰটোত পঢ়িম alright so historic election of 1994 in 1994 South Africa held its first democratic election in which people of all races could vote yes sorry people of all races so does not matter white black hindu race hok sobe South Africa thoka sob manuhe vote koribo parile thik ase and they voted who won our Nelson Mandela he won and he rose as the president okay এতিয়া তোমালোকে ডেট টু মনত ৰাখিবা this might come as an MCQ question ডেট টু মনত ৰাখিবা on 10th May 1994 Nelson Mandela became the first black president of South Africa okay so first black president of South Africa কোন আছিল Nelson Mandela তেওঁ কেতিয়া ইলেক্ট হৈছিল আৰু কেতিয়া জিকিছিল ইলেকশন 10th May 1994 please remember the date alright and please remember this event এতিয়া আমাৰ focus of the chapter কি হয় the chapter is an extract from Mandela's autobiography Long Walk to Freedom and describes his feelings and thoughts during his inauguration ceremony. So inauguration ceremony choli ase mane ki teok mane felicitate korise ba teok mane tumar bahut respectfully ta oath ceremony juntu amar hoy okay jot mane tumar oath loy jot tron loy hey ceremony to teo eta speech dise teo gute kotha khini koise to tar bikhoy ami pohime chapter to alright and next আৰু এটা বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট কি কৈছে সোৱা কৈছে যে এই যোনটো চ্যাপ্টাৰ টু হয় আমাৰ মই অলৰেডি ষ্টাৰ্টিংত কৈছিল অটোবায়োগ্ৰাফি আত্মজীৱনী নেলসন মেণ্ডেলাৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম হৈছে লং ৱাক টু ফ্ৰীডম তাৰ এটা পাৰ্ট হয় এই চ্যাপ্টাৰটো তাৰ মানে এটা পাৰ্ট কোনটো ইভেন্ট হয় যত মানে তেওঁ জিকিলে ইলেকশন ঠিক আছে তেওঁ প্ৰেসিডেন্ট হ'বলৈ গৈ আছে তেওঁ সেই ওথ সেৰেমনিটো যোনটো হয় সেই পাৰ্টটো সেই দখৰ তেওঁ আমাক ইয়াত চ্যাপ্টাৰ হিচাপে ইয়াত দিয়া গৈছে alright next one chapter 2 message ki hoy ki kotha kobole bisare chapter 2 the chapter emphasizes the values of freedom courage forgiveness equality and national unity showing how Mandela chose reconciliation over revenge to build a democratic South Africa so ইয়াত এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কথা কৈছে মন ৰাখিবা সো ফাৰ্স্টত কি হৈছিল মই অলৰেডি তোমালোকক কৈছো যে কি কৰিলে ফাৰ্স্টত তোমালোকৰ হোৱাইট পিপল খিনিয়ে black people can dominate korisile right but Mandela was a black person he was the first black president right but Mandela also he power to ahile Mandela bisara hole he white people khine ako he could have dominated ako he revenge law paile but hetu nohoy Mandela hetu nokorile okay Mandela instead ki korile he jeta he power to pale he exercised his power nicely in a good way for equality because তেওঁ equality বিচাৰিছে Mandela thought of equality but তেওঁৰ মতে belief of equality to idea of equality যোনটো freedom যোনটো হয় এটো নহয় যে আমি black খিনি freedom হৈ যাম freedom পাম আৰু মানে white খিনি যে আমি dominate কৰিম হেতু নহয় তেওঁৰ চকুত তেওঁ বিচাৰিছে সব সমান হয় সবকে সমান equally treat কৰিব লাগে privileges সব সমান হ'ব লাগে nobody is superior বুলা black হয় কাৰণে superior হ'ব no বুলা white হয় কাৰণে superior হ'ব no nobody is superior or inferior সব সমান হ'ব লাগে হেতু মেণ্ডেলাৰ thought asile that was the idea of Mandela hekare Mandela president hoa pisotu teo mane white people khini teo dominate kora na revenge nalale he brought democracy sobor kane saman equal rights teo anibo try korile so this is the important thing which we see jodio iman bosori jelot thakile the the other people the other people of the other race the white people jodio iman dominate korile iman oppress kore still
he did not take revenge, he একো বেয়া হেনকা ভাবু নাৰাখিলে একো revenge নললে, instead he ভাবিছে যে সব সমান হয়, সবকে সমান ইকুৱেলি ট্ৰিট কৰিব লাগে, because এই হেট্ৰেডটো হি অতৰাব বিচাৰিছিলে, তেওঁ সেই হেট্ৰেডটো অতৰাব বিচৰাৰ কাৰণে তেওঁ এইখিনি বস্তু এইখিনি কাম তেওঁ কৰিলে। নেক্সট তোমালোকে চাবা, মুভিং অন টু দ্য চেপ্টাৰ হিষ্টৰিক ডে, যোনটো আমাৰ আৰম্ভণি চেপ্টাৰটো আমাৰ ষ্টাৰ্টিং যোনটো হয় হিষ্টৰিক ইনগ্ৰেশ্যন ডে পৰা হয়, কেতিয়া হৈছিলে 10th May 1994, okay, so কি হৈছিলে, নেলসন মেণ্ডেলা was sworn in as the first black president of Africa, এতিয়া এটো কোট পাৰ্ট হৈছিলে, পাৰ্ট লৈছিলে, where this took place, কোট হৈছিলে ইউনিয়ন বিল্ডিংছ ইন প্ৰিটৰিয়া, তোমালোকৰ এখিনি এমসিকিউ কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে, ঠিক আছে, অকমান চাবা যে ফাৰ্স্ট ব্ল্যাক প্ৰেসিডেন্ট হেনে কি হৈছিলে 10 May 1994 কি হৈছিলে, মেণ্ডেলা became the first black president of South Africa, কোট হৈছিলে এই সেৰেমনিটো ইউনিয়ন বিল্ডিংছ ইন প্ৰিটৰিয়া, আৰু অলমোস্ট 140 প্লাস কান্ট্ৰিজৰ পৰা মানুহ আহিছিলে, ঠিক আছে। নেক্সট কি কৈছে যে it marked the end of apartheid and the beginning of a democratic South Africa, so এই ইভেন্টটো কি আছিলে, this event marked the end of apartheid, because apartheid the end হব যেহেতু তোমাৰ নেলসন মেণ্ডেলা was the president now, তেওঁ apartheid আৰু এক্সাৰসাইজ নকৰে, okay, so এইটো end of apartheid হব কাৰণে এটা ইকুৱেল এটা ডেমক্ৰেটিক South Africa rise হৈছে বুলি কৈছে। alright, so ultimately আমি চাব পাৰো সেই ইনগ্ৰেশ্যন যোনটো হয়, ইনগ্ৰেশ্যন তোমাৰ victory of justice over oppression symbolize কৰে বুলি আমি ক'ব পাৰো, that means মানে কিহৰ ওপৰত জিকিছে, এই যে অপাৰেশন যোনে যে তোমাৰ দবাই আছিলে, এই অপাৰেশনৰ মানে অপাৰেশন শেষ হৈছে, এতিয়া মানে সবে ন্যায় পাইছে, জাস্টিস পাইছে, সেই জাস্টিসৰ বিক্ৰী হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰো, জাস্টিস জিকিছে বুলি আমি ক'ব পাৰো। নেক্সট কৈছে it represented hope, equality and national unity, Mandela viewed it as a common victory for all humanity, not just South Africa, so কৈছে যে এই ইভেন্টটো য'ত সিহঁতি ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল কৰি মেলি জিকি মেলি ফাইনেলি সব যে তোমাৰ ইকুৱেল ডেমক্ৰেসি যে আহিছে, so it's a hope for people যে anything is possible if you keep trying, it's a hope for people that মানে যিমান যি বেয়া হলো আলটিমেটলি কিবা এটা ভাল কিবা এটা হ'বই, কিবা এটা আহিবই লাইফত, okay, and it's also a symbol that মানে তোমাৰ লগত যদি ইনজাস্টিস হৈছে কেতিয়াবা 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 না কেতিয়াবা তুমি জাস্টিস পাবাই, go for it, keep fighting, এদিন এদিন সেই জাস্টিসটো আহিব, but you should not lose heart, you should not give up, ইয়াত হেতু কথাই কৈছে যে this is আৰু এটা কথা কৈছে যে this is not just a victory for humanity, this is not just a victory for South Africa but a victory for all humanity, because এনেকুৱা কিছুমান কথা বা এনেকুৱা কিছুমান বস্তু এনেকুৱা কিছুমান ব্যৱহাৰ হৈছিলে ব্ল্যাক পিপল খিনিৰ লগত য'ত মানে তোমালোকৰ হিউম্যানিটি কোৱেশ্চন কৰিবলগীয়া হৈছিলে, তেহেঁতৰ মানে একো ইকুৱেল ৰাইট নাছিলে। this is not in the chapter, but তোমালোকে যদি ব্ল্যাক হিষ্ট্ৰী অকন পঢ়িবলৈ যোৱা, ঠিক আছে, এই কলোনিয়েল তোমালোকে ৰুলৰ কথা যদি পঢ়িবলৈ যোৱা, you will see that ব্ল্যাক পিপল খিনি হোৱাইট পিপল খিনিৰ লগত একেলগে সেম ৰেষ্টৰুম ইউজ কৰিব পৰা নাছে, সেম ৰাস্তাটো যাব নিদিয়ে মানে, ওকে, আৰু মানে যদি সাপোজ কিবা বেঞ্চ আছে খালি আছে ন, তে হোৱাইট পিপল আহিলে মানে বহিবলৈ মানে যদি সাপোজ তোমাৰ ব্ল্যাক পিপল অলৰেডি বহি আছে, হোৱাইট কোনোবা আহিলে মানে উঠি দিব লাগে, ওকে, সেইটো বস্তু like literally they have to be like servants, act like servants of the white people, but this should not be it, because just because of their skin color enake treat koribo nalage, they are all equal, all person, all humanity বুলি এটা বস্তু আছে, right, হেতু বস্তু হেৰাই গৈছিল at one point, but হেতু বস্তু আকৌ উঠাই আনিলে, হেতু বস্তু মানুহৰ মাজত আকৌ আনিলে কোনে, নেলসন মেণ্ডেলাই, through this freedom struggle, so we'll study more about it। next কৈছে যে মেণ্ডেলাই কি মেণ্ডেলাৰ ভিজন কি হয়, তেওঁ কি প্ৰমিস কৰিছে, তেওঁ পইণ্ট অফ ভিউ কি আছিল এজ এ প্ৰেসিডেন্ট, তেওঁ কি কৰিব কান্ট্ৰিৰ কাৰণে, তেওঁ কি কৈছিলে যে end discrimination and oppression, ensure freedom and equal rights for all citizens, so কি কৈছে, তেওঁ কৈছে মই ডিসক্ৰিমিনেশন এই যে ইমান পাৰ্শিয়ালিটি হৈছে এটা সব মই শেষ কৰি দিম আৰু এই হ'বলৈ নাপায় বুলি কৈছে, আৰু কি কৈছে তেওঁ কৈছে যে সকলো সিটিজেন্সৰ কাৰণে ইকুৱেল ৰাইট থাকিব, সকলো সমান হ'ব, ওকে, আৰু কৈছে যে তেওঁ এনেকুৱা এটা সোসাইটি, তেওঁ এটা সোসাইটি বিল্ড কৰিব, এনেকুৱা সোসাইটি বনাব, এনেকুৱা এটা সমাজ বনাব য'ত তোমালোকৰ একো পাৰ্শিয়ালিটি নাথাকে, য'ত মানে পিস থাকিব, য'ত ইনজাস্টিস নাথাকে, য'ত জাস্টিস পাব যোনে পাবলগীয়া হয়, আৰু লগতে কি কৈছে য'ত তোমাৰ হিউম্যান মানুহৰ ডিগনিটি থাকিব, হিউম্যান ডিগনিটিটো মানে ৰেসপেক্ট কৰা যাব, ওকে, because at a point হেতু নোহোৱা হৈ গৈছিলে, right, they were treated so badly, so সেই বস্তুটো নাইকিয়া হ'ব, এতিয়া আগৰ নিচিনা সেই বস্তুটো নাথাকে। এতিয়া নেক্সট তেওঁ আৰু কৈছে যে liberate people from poverty and inequality,
So hetu somay poverty bahut asile because black persons khinik mane higher position or job u dia nasile, right? So they would not get any job in higher position. Besi paisa pua job bilak hiatok dia joa nasile, tolor ekam tolor job khini dia goisile, thik ase? So ekane poverty bahut asile among the black people. Hetu inequality in jobs teoloke jikhini inequality face korise to khub asile. So he bostu tu naikia koribole teo try korim boli koisile. Liberate mane he free kora, okay? ইয়াৰ পৰা তোমালোকে এটা পাবা দা কোট আছে তেওঁ কৈছে যে never never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. তেওঁ ডাইৰেক্টলি নাম কোৱা নাই, তেওঁ কৈছে যে কেতিয়াও আকৌ নেক্সট কেতিয়াও এই ল্যান্ড এই মানে এই জেগাত আকৌ কেতিয়াও এটাই ইটুক অপ্ৰেছ যে কৰক এনেকুৱা দিন আকৌ এই দেখে দেখিবলৈ নাপায় বুলি কৈছে, ওকে? This was his promise. Next তোমালোকে যদি আমি চাবলৈ যাও ইন আ ডিপ পয়েন্ট অফ ভিউ যদি আমি এটো বস্তু এনালাইজ কৰো আমি চাবলৈ পাম, আমি কি চাবলৈ পাম যে মেন্ডেলা ফোকাসড অন রিকনসিলিয়েশন, মানে তেও মানে গুটেখিনি বস্তু কি কৰিছে তেও মানে rather than revenge তে বদলা লোৱাতকে তেও ভাবিলে যে নাই মই বদলা নলও, উল্টা মই কি কৰিম মই বস্তুখিনি মিলাম সকলোকে, ওকে? পিস আনি আকৌ যদি রিভেঞ্জ লয় আকৌ কোনবা আকৌ রিভেঞ্জ লব, সো ইটস গোইং টু কিপ গোইং অন, ওকে? সো ইট হ্যাজ টু স্টপ। হেকানে তেও হেতু স্টপ আনিলে, তেও হেতু রিকনসাইল কৰিলে, ওকে? যে হি তেও এটা দোস্তিকা হাত আগবঢ়ালে এনেকে বুলি তুমি কব পাৰা, ঠিক আছে? সো হি এন্ডেড দিস এন্ড হি ওয়ান্টেড পিস সব মানুহৰ কাৰণে, not just for his people, for everybody, because তোমালোকে আগলে পঢ়িব পাবা নেলসন মেন্ডেলাই কৈছিলে যে ফ্ৰীডম কি হয়, অকলে পোৱা ফ্ৰীডম তো ফ্ৰীডম নহয়, সবেই যেতিয়া ফ্ৰী হ'ব, that is what the real meaning of freedom is. We will read that, okay? So তেও মানে এটা কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা তেও ইমাজিন কৰিছিলে চাবা, তেও ইমাজিন কৰিছিলে নন ৰেচিয়েল এণ্ড ডেমক্ৰেটিক নেশ্যন, ঠিক আছে? নন ৰেচিয়েল যত তোমাৰ ৰেচিয়েল ডিসক্ৰিমিনেশন নহওক, এটা ডেমক্ৰেটিক এটা গণতান্ত্ৰিক যাক আমি কওঁ ডেমক্ৰেটিক সোসাইটি, এটা ডেমক্ৰেটিক নেশ্যন তেও বিচাৰিছিলে যত সবৰে নিজৰ নিজৰ ৰাইট আছে, তেও এক্সাৰসাইজ কৰিব পাৰে, সবেই নিজৰ ৰাইটছৰ হিচাপত সবে সেই ইকুৱেলিটিটো সবে পায়, কাৰ লগত মানে বেসড অন देयर ৰেচ, বেসড অন देयर জেন্ডাৰ, কাৰ লগত হেতু পাৰ্শিয়ালিটি হেতু ডিসক্ৰিমিনেশন যে কাৰ লগত নহওক, তেও সেই বস্তুটো বিচাৰিছিলে, ওকে? মুভিং অন, এতিয়া মেন্ডেলাৰ মতে কাৰেজ কি হয়? মেন্ডেলাই কৈছিলে যদি তোমালোকৰ ভয় নাই, ঠিক আছে, ভয় নথকাটো এটো নুবুজাই তুমি কাৰেজিয়াস হয়, কাৰেজ মানে সাহস, ভয় নাই মানে এটো নুবুজাই তুমি সাহসী হয়, ভয় নাথাকিলে সাহসী হোৱাটো নুবুজায়, বাট যদি তুমি ভয় থাকাৰ পিছত ভয়টোক যদি তুমি হৰুৱাব পাৰা সেইটোহে আসল সাহস, ঠিক আছে? এখানে তেও কৈছে courage was not the absence of fear but the triumph over it. তুমি যদি ভয় থাকি হে ভয়টোক তুমি যদি জিকিব পাৰা, সেই ভয়টো তুমি যদি নিজে অতৰা, তুমি সেই এবিলিটি ৰাখা, ওকে? তুমি সেই যদি এবিলিটিটো ৰাখা যত তুমি ভয়টোক অতৰাবলৈ পৰা, সেই এবিলিটি তুমি যদি ৰাখা বোলে মই নাই, মোৰ এটো ভয় লাগিছে, সেই ভয়টো মই ওভাৰকাম কৰিম, ওকে? সেইটো যদি তুমি নিজৰ বিশ্বাসটো ৰাখা, দ্যাট মিন্স ইউ আর কাৰেজিয়াস, মানে যোনে নিজৰ ভয়ক ফেস কৰিব পাৰে তেও হয় কাৰেজিয়াস। কাৰবা যদি ভয় নাই তেও তেও মই কি বুলি কাৰেজিয়াস কম? অলৰাইট, that was the point of it, that was the mindset of Mandela. Next, Mandela's beliefs কি আছিলে? People are not born hating others, hatred is learned, so love can also be taught. তেও কি কৈছে চোৱা, মানুহবিলাক জন্মতে তেও মানে মানুহক হেট কৰিব, আমি মানে জন্মৰ পৰা আমি মানুহক হেট কৰিব নিহিতো, ঠিক আছে? আমি মানে জন্ম এই বুলি নহয় যে আমুকক হেট কৰিম তামুকক হেট কৰিম এনেকে বুলি কি we don't take birth like that. কৈছে যে হেট্ৰেড মানুহক শিকোৱা যায় উইথ টাইম, তুমি দেখি 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 হেট্ৰেড কি হয় তুমি শিকা, যেনেকে তুমি হেট্ৰেড কি হয় শিকা তেনেকে তুমি লাভ কি হয় সেইটো শিকা। সো মেন্ডেলাই কৈছে যে যদি হেট্ৰেড যদি শিকাব পৰা যোৱা বস্তু হয়, লাভও তেতিয়াহলে শিকাব পৰা যোৱা বস্তুৱে হয়, ঠিক আছে? তেওঁ কৈছে হিউম্যান গুডনেস মে বি হিডেন বাট ক্যান নেভার বি এক্সটিংগুইশ। সেইকাৰণে তেওঁ ক'লে যে মানুহৰ মাজত হয় কিবা এটা ভাল সোমাই থাকে, ওকে? এভৰি পাৰ্সন কিবা এটা সবৰে মানে মনত কিবা এটা ভাল সোমাই থাকে, ঠিক আছে? কেতিয়াবা হয়তো কিবা কাৰণৰ কাৰণে কিবা সিচুৱেচন হয়তো কোনোবা কিবা এটা বেয়া কৰিলে বুলিকে সেই ভালটো নাইকিয়া হৈ যোৱা নাযায়, ঠিক আছে? ভালটো সোমাই থাকিব পাৰে, ঠিক আছে? কাৰবাৰ কিবা এটা ভাল ভাববিলাক মানে সোমাই থাকিব পাৰে, খালি সেইটো কেতিয়াও নাইকিয়া হৈ নাযায়, ঠিক আছে? গুডনেস ইজ সামথিং দ্যাট ইজ অলৱেজ देयर, ইট মাইট বি হিডেন, লুকাই থাকিব পাৰে বাট আছে, সেইটো কেতিয়াও নাইকিয়া হৈ নাযায়, ঠিক আছে? সেই ডিগনিটি সেই হিউম্যানিটি বোলা বস্তুটো মানুহৰ নাইকিয়া হৈ নাযায়, আছে, সোমাই আছে কৰবাত, মে বি হিডেন বাট ইটস ষ্টিল देयर, নাইকিয়া হৈ নাযায় বুলি। সেইটো মেন্ডেলাৰ মানে থট প্ৰসেস হয়, তেওঁ হেনেকে বুলি ভাবে।
কিয় বিকজ তেওঁ কৈছে যে আমি কাৰণ আমি জন্মৰ পৰা না আমি কাৰোবাক ভাল পাবলৈ শিকো না কাৰোবাক আমি বেয়া পাবলৈ শিকো আমি উইথ টাইম আমাক শিকোৱা যায় ৰাইট যদি হেট্ৰেড যদি শিকাব পাৰে তাহলে লাভো শিকাব পাৰিব আৰু দুটা যদি শিকাব পৰা বস্তু হয় তেতিয়াহলে দ্যাট মিন্স আমি কি কৰিব পাৰো সেই হিউমেন গুডনেছটো আমাৰ মাজত থাকিব হেট্ৰেড যদি থাকিব যদিও মানে ব্যাডনেছ যদি থাকে বা হেট্ৰেড যদি মনত থাকে ষ্টিল গুডনেছও থাকিব দুটাই বস্তু থাকিব সো গুডনেছটো লুকাই যাব পাৰে বাট কেতিয়াও কি হয় নাইকিয়া হৈ নাযায় বুলি কৈছে cannot be can never be extinguished ঠিক আছে তো মানে we can say that Nelson Mandela was a very compassionate person তেওঁ হিউম্যানিটিক লৈ তেওঁ হি ইজ ভেৰি কম্পেশনেট এবাউট ইট আৰু তেওঁ মানে হিউম্যানিটিৰ কৰি তেওঁ বহুত ফাইট কৰিছিলে তো সেই বস্তুটো মানুহৰ মাজত আনিব বিচাৰিছিলে যে সব সমান হয় তেওঁ সেই মানুহক সেইটো বিশ্বাস সেইটো মানে বিলিফটো তেওঁ মানুহক দিব বিচাৰিছিলে যে আমি এনেকে কৰিব নালাগে ইমান বছৰ পৰা যোনখিনি সাউথ আফ্ৰিকাত হৈ আহিছে that was wrong আৰু সেইটো কাৰো লগত হ'ব নালাগে nobody deserves that treatment আৰু সেইটো কাৰো হ'ব নালাগে সেইটো তেওঁ মানে through his belief through his words সেইটো তেওঁ এক্সপ্ৰেছ কৰিব বিচাৰিছিলে alright তেওঁ কৈছে he teaches that true bravery lies in perseverance and forgiveness যে আসল bravery কি হয় তুমি কাৰবাক বোলে কোনোবাই তোমাক কিবা কৰিলে তুমি উল্টাই ফাইট কৰাটো bravery নহয় তুমি যদি তেওঁ যি কৰিলে তেওঁ সেইটো বস্তুৰ কাৰণে তুমি যদি ফৰগিভ কৰিব পাৰা তুমি বুজাই মেলি যে এইটো নাই এইটো ৰং হয় you have to make the person realize that what he did was wrong okay সেই forgiveness তুমি যে ফৰগিভ কৰিব পাৰা that is the real bravery বুলি কৈছে okay next তোমালোকে চাবা Mandela's understanding of freedom যে মণ্ডেলাই সৰু থাকোতে ফ্ৰীডম কি ভাবিছিলে যে যদি তেওঁ মানে নিজৰ ইচ্ছা মতে খেলিব পাৰে মানে খেলিব পাৰে যি মন যায় খাব পাৰে okay so as a child as a small child তেওঁ ভাবিছিলে because as a child maturity ইমান নাহে right so তেওঁ ভাবিছিলে যদি মন মৰ্জি যেনেকে মই খেলিব পাৰো সেইটোৱে ফ্ৰীডম হয় যেনেকে মন যায় সেনেকে যদি মই খেলিব পাৰো that is freedom but তেওঁ অকমান ডাঙৰ হলে যে ষ্টুডেন্ট তেওঁ ফ্ৰীডম কি ভাবিছিলে because student হোৱা সময়ত কি হয় parents ৰ পাৰমিশন লব লাগে এটো কৰিব লাগে হেতু কৰিব লাগে না নালাগে parents তোমাক এটো নকৰিবা হেতু নকৰিবা কয় পাৰমিশন লব লাগে ৰাইট so as a student he thought আচ্ছা ইন্ডিপেন্ডেন্স যোনটো হয় নিজৰ চইচ নিজে লব পৰা হেতু ফ্ৰীডম বুলি ভাবিছিলে ঠিক আছে but when he grew up when he was an adult তেওঁ কি ৰিয়েলাইজ কৰিলে freedom means equal rights and dignity for all people সকলোৰ কাৰণে freedom is not indivisible এটা শব্দ ব্যৱহাৰ হৈছে indivisible মানে individual মানে অকলে পোৱা freedom to freedom হয় freedom সবৰ কাৰণে হ'ব লাগে okay if everybody is free তেতিয়াহে আমি ক'ব পাৰো okay there is freedom অকলে free হলে তুমি এটা freedom ক'ব নোৱাৰা ঠিক আছে এখানে তেওঁ কৈছে যে freedom meant equal rights and dignity for all people সেই ইজ্জতটো যোনটো হয় সেই ডিগনিটিটো সবকে সেইটো সবে সেইটো মানুহ হিচাপে সেই ডিগনিটিটো সবে পাব লাগে সেই equal rights টো সবে পাব লাগে সেইটোহে freedom বুলি তেওঁ কৈছে alright এতিয়া Mandela realized that individual freedom is meaningless if others are oppressed so এইটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কথা ইয়াত কৈছে দেই কি ক'লে যে যদি তুমি যদি নিজে অকলে ফ্ৰী আছা ঠিক আছে যদি সাপোজ চাই লোৱা Mandela এটা প্ৰেসিডেন্ট হ'ল ৰাইট he is a president now মই জাস্ট এক্সাম্পল দিছো যদি প্ৰেসিডেন্ট হৈ পিনি বোলে Mandela তেওঁ যদিও ব্ল্যাক হয় বাট তেওঁ প্ৰেসিডেন্ট হয় কাৰণে সকলোৱে তেওঁক ৰেসপেক্ট কৰিব ৰাইট ভালকে ট্ৰিট কৰিব বিকজ তেওঁ হায়াৰ পজিশনত আছে বাট তেওঁক ৰেসপেক্ট কৰিব ঠিক আছে বাট বেলেগ যদি ব্ল্যাক পিপল খিনিক বোলে বহুত বেয়া ট্ৰিট কৰে that is not going to be freedom হেতু freedom নহয় Mandela হেকানে কি ক'লে Mandela হেকানে কৈছে যে অকলে পোৱা freedom to freedom নহয় সবেই freedom পাব লাগিব everybody should be free না অকল এটা ৰেছৰ কথা কৈছে ঠিক আছে বা এটা ৰেছ over other ৰেছ হেতু কোৱা নাই গোটেইখিনি মিলি সকলো যদি ফ্ৰী থাকে হেতুহে আসল freedom তে ক'ব পাৰিম যে আচ্ছা নেশনত আমাৰ freedom আছে বুলি আমি ক'ব পাৰিম when everybody is free not just one person not just individual individual মানে অকলে এটা মানুহ বা এটা ৰেছ ফ্ৰী হলে হেতু ফ্ৰী নহয় freedom নহয় সকলো ফ্ৰী থাকিলে আমি হেতু freedom বুলি ক'ব পাৰো ঠিক আছে so next সেকাৰণে তোমাক এটা মেইন এই কথাটো কৈছে মন ৰাখিবা freedom is indivisible everyone's freedom is indivisible everyone's freedom is interconnected ঠিক আছে তো কি কৈছে যে freedom to কি হয় সবৰ সকলোৰে freedom to ইটোৰ হিতলত লগ লাগি আছে বুলি কৈছে it's connected okay how it is connected because তুমি অকলে freedom হলে অকলে ফ্ৰী হোৱাটো তুমি কেনেকৈ freedom বুলি ক'ব পাৰা সব যদি তুমি একেলগে ফ্ৰী আছে সবৰ লগতে মিলি যদি থাকিবলৈ পাৰা that is what real freedom is okay that is the idea of Mandela এটা আমি যদি মেজৰ থিমস চাও মেজৰ থিমস অফ দা চ্যাপ্টাৰ আমাৰ কি হ'ব ফ্ৰীডম এণ্ড ইকুৱালিটি অফ কোৰ্স আমি ইমান ফ্ৰীডমৰ কথা পাতিছো courage and sacrifice oppression and resistance forgiveness and reconciliation human dignity and justice এটা চাবা মই থিমস খিনি কৈ যাম তোমালোকক আকৌ ফ্ৰীডম এণ্ড ইকুৱালিটি অফ কোৰ্স ফ্ৰীডম নাছিলে বহুতৰ ফ্ৰীডম নাছিলে আমাৰ ব্ল্যাক পিপল খিনি ফ্ৰীডম নাছিলে so we brought back that freedom again তোমালোকক courage and sacrifice hey courage to Mandela দেখালে he had to go to jail for that
still তেওঁ হিমানখিনি তেওঁ নিজৰ ইমান 27 years of his life তেওঁ sacrifice কৰিছে, and after that he was able to get that justice, get that freedom. Next কি কৈছে oppression and resistance. So এই যে oppression টো আছে, ইমান যে দবাই যে তেওঁলোকক ইমান দবাব দিছিলে, ইমান দবাই যে ৰাখিছিলে, সেইটো সহ্য কৰি মেলি তেওঁ আগবাঢ়ি গ'ল, okay, to prove that that was wrong. Later on, forgiveness and reconciliation, human dignity and justice. So হ'লেও ইমানখিনি হোৱাৰ পিছতো he and all of the people, they forgave whatever happened because they wanted to start a new chapter. য'ত মানে তোমাৰ এইবিলাক সব বস্তু নাইকিয়া হৈ যাব, এনেকুৱা এটা নতুন চেপ্টাৰ তেওঁ আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছিলে. That is why he forgave all of that. He did not plan any revenge. Rather, he এটা successful and democratic nation he start কৰিব বিচাৰিছিলে, এটা build কৰিব বিচাৰিছিলে, successful and equal, where everybody can have justice. সেনেকুৱা এটা democratic nation তেওঁ স্থাপিত কৰিব বিচাৰিছিলে. Okay, so coming to our conclusion, কি কৈছে freedom should be enjoyed by everyone. Okay, freedom অকলে এনজয় কৰিলে নহব, অকলে এনজয় কৰা freedom is not freedom. Freedom কি হয় সবেই মিলি এনজয় কৰিব পাৰিব লাগে. Okay, কৈছে courage means overcoming fear. Love and forgiveness are stronger than hatred. Courage মানে কি ক'লো মই তোমাক ক'লো যে courage means overcoming fear. ভয় নথকা মানে courage নহয়, তুমি যদি ভয়টো অতৰাই যদি তুমি আগবাঢ়ি যাবলৈ পাৰা, ঠিক আছে, ভয়টো ফেচ কৰি তুমি যদি সেইটো অতৰাব পাৰা, that means that is courage. Okay, আৰু কৈছে যে আমি হেট্ৰেডতকে, আমি কাৰোবাক হেট কৰাকে হেট্ৰেডতকে লাভ আৰু ফৰগিভনেছ বেছি ডাঙৰ বস্তু বুলি কৈছে. সেইটো কৰিব পৰাটো বহুত টান. কাৰোবাক খং কৰাটো, ৰিভেঞ্জ লোৱাটো এইটো উজু হয়, কাৰোবাক বেয়া পোৱাটো খুব উজু, খালি কাৰোবাক মানে সিমানখিনি হোৱাৰ পিছতো ফৰগিভ কৰাটো বহুত টান হয়. And that is actually the real thing, that is more powerful. Okay, sacrifices are necessary to bring about social change. এটা বস্তু আমি দেখিবলৈ পাইছো এই চেপ্টাৰটোত, যিহেতু মানে তোমালোকৰ চাবা কিবা এটা social change আনিছে, right? Social change কি আনিছে? এপাৰথাইডটো শেষ কৰিছে, হয়, ইমান ডাঙৰ পলিটিকেল চিষ্টেম যোনটো ইমান বছৰৰ পৰা চলি আহিছিলে সেইটো শেষ কৰিছে. তাৰ কাৰণে চেক্ৰিফাইচ লাগিলে, বহুতে চেক্ৰিফাইচ, কিমান মানুহ জেলত গৈছে, so many, not only Nelson Mandela, so many of the black people, কিছুমান জেলত গৈছে, কিছুমান জেলত মৰি থাকিলে, কিছুমানে কিমান অত্যাচাৰ হৈছে. সো সেই বস্তুখিনি ইমান এটা চেক্ৰিফাইচ তেওঁলোকে কৰিছে, তাৰ পিছত এটা সোশ্যাল চেঞ্জ আহিছে, ৰাইট? সেইটো কাৰণে কৈছে, আমি এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা সেইটো শিকিলো যে সোশ্যাল চেঞ্জ আনিবলৈ কাৰণে অকমান চেক্ৰিফাইচো কেতিয়াবা জৰুৰী হয়, দৰকাৰ হয় বুলি কৈছে. ট্ৰু লিডাৰশ্বিপ ইজ বেছড অন সাৰ্ভিস, ইকুৱালিটি এণ্ড কম্পেশন. সো আল্টিমেটলি আমাক কি ক'লে যে আমি ট্ৰু ইকুৱালিটি পাবলৈ কাৰণে অকমান আমি সেই বস্তুটো এৰি দিব নালাগে, কম্পেশন হ'ব লাগিব আমি, ঠিক আছে? আৰু we should not give up on our idea. আমি লাগি থাকিব লাগিব until the day we achieve it. আমি লাগি থাকিব লাগিব. Perseverance is very important. Okay, so overall in this chapter we learned, আমি কি শিকিলো যে for Nelson Mandela, for his people, for the struggle they had for the freedom of his nation, of his people, of his native land, তেওঁ কিমান struggle কৰিলে, অকল তেওঁ নহয়, all the other black people কিমান তেওঁলোকে struggle কৰিলে, but finally ইমান struggle of they were able to achieve, they were able to achieve, and Nelson Mandela was able to become the first black president. But তেওঁ revenge তেওঁ কি কৰিলে, rather than revenge তেওঁ কি কৰিছিলে, তেওঁ বিচাৰিছিলে যে এটা ডেমক্ৰেটিক নেশ্যন হওক, য'ত সব ইকুৱেল হওক, চবেই জাষ্টিচ পাওক, সেই অপ্ৰেশ্যন, সেই এপাৰথাইড চব আঁতৰি যাওক, ঠিক আছে? চ' সেই ইকুৱালিটি, সেই জাষ্টিচ ফৰ অল, সেই তেওঁ এই যোনটো মানে তেওঁৰ মন্তব্য আছে, যোনটো তেওঁ পইণ্ট অফ ভিউ আছিলে, ঠিক আছে, যোনটো তেওঁ বিলিভ আছিলে, তাৰ কাৰণে South Africa was able to be the nation, that he once, envisioned. So that is why through this chapter we learn that আমি যিমান লাগিলে লাইফত যি কষ্ট নাহক যি নহওক আমি কেতিয়াও গিভ আপ কৰিব নালাগে, যিমান দেৰি হলেও, যিমান যি হলেও, never give up. Okay, never give up on your dreams, never give up on the things that you think that okay তুমি এইটো এনভিজন কৰিছাটো কৰিহে এৰিবা, লাগিলে যিমান সময় কিয় নালাগক, never give up, keep trying. Perseverance is very important. And also আৰু এটা বস্তু আমি শিকো যে সব মানুহ সমান হয়, সব মানুহক আমি একেলগে equality with dignity ভালকে ট্ৰিট কৰিব লাগে. Alright, so that's all for today's class. So আজি chapter to আমি এইখিনি বস্তু শিকিলো. In the next video we'll come with another new chapter. So that's all. Thank you so much students. I'll see you in the next video.